Hi, I think now I've been searching for the live button to pop out on our screens, and we are live now. Welcome all. This is the segment that is your favorite segment, which is called Lady Boss in Spotlight. And the reason why we have these series or the segments is Puneri Dhaska has completed 5 years, and we have to have a gala time at least online if we can't meet offline. So this is our way of celebrating it. And today, in our session called Lady Boss in Spotlight, we have none other than Dr. Amruta Kakade Tamhankar. I prefer to call her Amruta, so just let's welcome her on our show. Claps for her. Thank you. So welcome on board. I usually say my doggy also gives me an applaud in the background. So she does that exactly at this same point. Whenever I'm introducing a guest, she would definitely give me a welcome. I can scream. So she is also welcoming you. Welcome. Yes, please go ahead. It is really a pleasure to be here. And Yes. I'm so eager to move ahead with this. So let's start with it, Subhita. Thank you so much for the warm welcome. I think I am somebody who speaks so much that, somebody has to actually catch hold of the reins and say, wait, we have to speak. So I'm really sorry if I'm not letting you speak already. Yes. So before we proceed, I just wanted to make sure that our voices are clear. We are visible to you all right, and there are no क्या कहेंगे blurs or frozen screens here and there. So just let us know that everything works perfect so that we can go ahead. I can see one or two viewers there. You can probably put a comment there. Now, before we proceed further and I, fire my questions towards her, let us just know what she does in her life. She's a dentist by profession. She has graduated from BVP Pune and has a diploma in oral and maxito. Is it right? Maxillo. Maxillofacial reconstructive surgery. Exactly. Thank you. This is very niche dentistry question. तो मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना pronounce कर लूँ. So maxillofacial reconstruction, and she has a distinction in that. So kudos to you, Amruta, Dr. Amruta. I have to refer to you as that. She also has a fellowship in implantology and a diploma in aesthetics and smile designs. So she ये तो मतलब accolades हो गए कि उन्होंने ये सब किया है, पण ह्याच्या पलीकडे पण मला माहिती आहे की डॉक्टर अमृता खूप 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 गोष्टींमध्ये इन्व्हॉल्ड आहे आणि आपण त्या सगळ्याविषयी थोडं थोडं जाणून घेणार आहे. सो वेलकम ऑन बोर्ड अमृता, अँड व्हॉट डू हॅव टू से, हाऊ हॅव यू चोजन दिस एज अ प्रोफेशन, अँड व्हाय डिड यू थिंक that I am a perfect fit for this? So I belong to a doctor family. So for everyone, I am Dr. Amruta Kakade Tamhankar. Just a repeat. I come from a doctor's family. You want a type of a doctor, and I have it in my family. So डॉक्टर सोडून दुसरं काही होणं हा ऑप्शन अवेलेबल नव्हता. आता डॉक्टर होऊन पुढे काय होणं हा एक चॉईस होता. सो डेंटिस्ट्री हे मला कायम आवडायचं. डेंटिस्ट्री हे मी चान्सनी चूज नाही केलं. इट वॉज अ चॉईस बाय मी. आय लेफ्ट MBBS and I chose dentistry over it. So it was being by choice a dentist. So आधी आमची दोघांची एक डेंटल ट्रीटमेंट चालू होती, माझी आणि माझ्या बहिणीची. सो माझ्या बहिणीचा एम होता दॅट शी वॉन्टेड टू बी अन ऑर्थोडॉन्टिस्ट, जे तारा लावून दात सरळ करतात, दॅट टाइप ऑफ अ डॉक्टर. अँड दॅट इन्फ्लुएन्स्ड मी ऑल द मोर. अँड देन माय चॉईस वॉज ऑल द मोर क्लिअरर की मला डेंटिस्ट व्हायचंय. ऑर्थोडॉन्टिस्ट पुढचं पुढे बघू, पण आधी मला डेंटिस्ट व्हायचंय. So dentistry was by choice and not by chance. So all of those who are wondering की आम्ही डेंटिस्ट या नावानेच असे घबडतो, जसं लॉयर हे नाव ऐकलं की धास्ती भरते की शहाण्याने ही पायरी चढू नये. मला वाटतं देयर इज वन मोर थिंग दॅट हॅज बीन ऍडेड टू द लिस्ट की शहाण्याने ही पायरी चढू नये, कारण एकदा आपण पोचलो की गॉड नोज काय 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 निघून येईल. तुमचा हा दात गेलाय, तोही दात गेला. सो व्हॉट डू हॅव टू से, म्हणजे दॅट वॉज सपोज टू बी अ लेटर हाफ ऑफ आवर इंटरव्यू. One misconception that people have about your profession. Would you like to clear that out? मिसकन्सेप्शन लोकांचं असं आहे की डेंटिस्ट्रीमध्ये आपल्याला 32 दात दिले देवानी, एखाद दुसरा गेला तर काय बिघडतं. सो आता सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने म्हणा 32 दात आहेत.
सो त्यांची काळजी घेणं हे आपल्याला इक्वली महत्वाचं आहे. आपण पुढचा दात गेला तर जास्त विचार करतो, मागचा दात असेल तर मे बी गरज वाटली तर आपण ते करू. आणि ह्याहून मोठा एक मिसकन्सेप्शन असं आहे की दात काढल्यावरती डोळे वीक होतात. सो मिसकन्सेप्शन्स जे आहेत हे लोकांनी थोडेसे वगळावे, कारण माझ्या जबड्यात 32च्या 32 दात आहेत आणि तरी मला चष्मा आहे. सो दिस इज अ क्लिअर मिसकन्सेप्शन की दात काढल्यावर आपल्या डोळ्यांची पॉवर कॉम्प्रोमाइज होते किंवा आपल्याला चष्मा लागतो किंवा आपल्याला दिसत नाही. ह्या मिसकन्सेप्शन्स मधनं लोकांनी थोडंसं बाहेर यावं. डेंटिस्ट्री हे एक खूप कौशल्य असलेलं क्षेत्र आहे. ह्याच्यात तुम्हाला फक्त महत्वाचं नसून तुमच्या जबड्याचा चावा व्यवस्थित येणं, अन्न व्यवस्थित खाता येणं, यू शुड बी एबल टू च्यू प्रॉपरली. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टंट, कारण सगळ्या गोष्टींची सुरुवात होते. करेक्ट. चांगली पण वाईट पण. इफ युअर हेल्थ इज गुड, you need food to be chewed properly, swallowed, digested, and then you will get the returns. So it starts with your mouth. So त्यासाठी हे महत्वाचं आहे. थोडंसं मिसकन्सेप्शन्स मधनं बाहेर या. वी विल हेल्प यू द रेस्ट. एक पायरी तुम्ही चढा, उरलेल्या 99 आम्ही तुम्हाला चढायला मदत करू. किती अप्रोप्रिएटली सांगितलं आहे. सो डॉक्टर अमृता, जरी मी एकेरी हात मारत असले तरी ऑल ऑफ दोज हू हॅव रिसेंटली जॉईन्ड इन, आय जस्ट वॉन्ट टू रिइटरेट द फॅक्ट दॅट शी इज अ डेंटिस्ट. सो वी हॅव विथ अस डॉक्टर अमृता काकडे ताम्हणकर. मला असं 2 सरनेम्स प्रोनाऊन्स करताना ना थोडासा वेळ घ्यायला लागतो. सो थँक्स टू हर ते आता परत माहित झाले. सो you take your time to share it on your individual profile and I'll introduce you again. So all of those people who are watching us, if you have any questions related to your dental care or anything, any doubts that you have probably with your own dentist, you can just shoot them and I'll make sure that I have those doubts and questions to her. So yeah, so before they ask any questions, I have a question for you. How do you approach entrepreneurship? So you have your own setup where you are the lady boss, hence you're here. So how do you approach entrepreneurship and what are the tips that you would probably give them? Entrepreneurship now is a decorative English word, I would say. Entrepreneurship is what? Any person who's ready to start a business, who is ready to risk his or her own money to earn profits. Simple. Correct. Right? Correct. We all are doing the same. We all are entrepreneurs in one or the other way. Be it a homemaker, be it a dentist like me, or be it a business owner. We all are the same. Yes, that our pocket sizes may change. It might be small, it might be medium, it might be big. But on all aspects, growing your business, establishing yourself, being successful is what I would trade in as an entrepreneurship. We all are good. We wish to move to better. आणि बेटर आपल्याला बेस्ट कडे जायचंय. सो ऑन्टरप्रेन्योरशिप ही खूप वेगळ्या वेगळ्या लेवल्सना वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने मदत करत असते. तुम्ही स्मॉल बिझनेस मध्ये असाल तर कधी कधी तुमची तिकीट साईज लहान असते किंवा तुमची तिकीट साईज मोठी पण असू शकते. पण ऍज अ ऑन्टरप्रेन्योर तुम्ही तुमचा व्यवसाय वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने हँडल करणं हे खूप गरजेचं आहे. प्रत्येक व्यवसाय क्लायंट्स असतात. त्या क्लायंट्सना तुम्ही कसं हँडल करणार आहात त्याच्यावर तुमच्या पुढच्या गोष्टी ठरतात. आता ऑन्टरप्रेन्योरशिप मी BNI मध्ये आल्यानंतर खूप वेगळ्या पद्धतीने शिकले. सो इफ यू वॉन्ट टू एलॅबोरेट, आय वुड पुट अप ऑन्टरप्रेन्योरशिप ॲज यू हॅव टू डेव्हलप ट्रस्ट विथ पीपल. आज आपण एकमेकींना भेटलो, आपण 4-5दा एकमेकींशी बोललो, यातून एक ट्रस्ट निर्माण झाला. हा ट्रस्ट हळूहळू वाढवला पाहिजे. जसा ट्रस्ट वाढेल तसा तसा आपला एकमेकांबरोबर व्यवसाय करायचे चान्सेस जे आहेत हे वाढतात. आपण ट्रस्ट मध्ये बिझनेस केला की तो कायम सक्सेसफुल होतो. सो दॅट वर्क्स बेटर. यू हॅव टू डेव्हलप युअर रिलेशनशिप्स. मग ते पेशंट बरोबर असो वा दुसऱ्या कुणाबरोबर असो, जसे जसे तुम्ही तुमचे रिलेशनशिप्स डेव्हलप कराल तसा तसा तुमचा स्पेक्ट्रम
वाढत जातो. तुमच्या ओळखीच्यातली लोक वाढत जातात, जी तुमच्याबद्दल बोलतील, तुमच्याबद्दल काही चांगल्या गोष्टी सांगतील, तुमच्या व्यवसायाला प्रमोट करतील. आपण प्रत्येक जण स्वतःचा व्यवसाय प्रमोट करतोय, पण आपल्यापेक्षा आपल्या व्यवसायाशी बांधील लोकांनी जर का आपला व्यवसाय प्रमोट केला तर दॅट इज सक्सेस फॉर एव्हरी ऑन्टरप्रेन्योरशिप, इज व्हॉट आय वुड से. यू हॅव टू डू दॅट. आणि जिथे आपण जिथे कमी पडतो तेव्हा आपण एका पॅकेटमध्ये स्वतःला बांधून ठेवतो. ते सोडवा. इफ यू हॅव टू ग्रो, यू हॅव टू मूव्ह आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन. आपल्याला सगळ्यांना असं वाटतं कॉलेज शिकल्यावर सगळं संपलं शिक्षण, पण तसं होत. वी हॅव टू लर्न कंटिन्युअसली. इफ वी कीप ऑन लर्निंग, आपल्याला नवीन ऍस्पेक्ट्स कळतात. जशा नवीन गोष्टी कळतात तशा नवीन पद्धती आपण आपल्या व्यवसायात आणतो. ज्या नवीन पद्धती आपण व्यवसायात आणतो त्याच्या बरोबर त्याच्या मागील काही लोक अजून नवीन ऍड होतात. यांनी आपलं बिझनेस स्फिअर वाढतंय. करेक्ट. एक वेळ अशी येते की जेव्हा आपण ग्लास रूफ हिट करतो की आता नवीन फुटफॉल नाहीये, नवीन फुटफॉल आणू. याच्यासाठी आपल्याला नवीन गोष्टी शिकणं, आपल्याला ते अंगवळणी पाडणं आणि त्याच्या बरोबर पुढे जाणं हे खूप महत्वाचं ठरतं. मग हा डेंटिस्ट्री व्यवसाय असो अथवा आणखीन कुणाचा दुसरा व्यवसाय असो, पण ह्या सगळ्या एक महत्वाचा पाया असा बसतो की तुम्ही कायम पॉझिटिव्ह असलं पाहिजे. आयुष्यात चढ उतार सगळ्यांना आहेत, मला आहेत, तुम्हाला आहेत, प्रत्येकाला आहेत. आपण जेव्हा वर चढत असतो तेव्हा आपण खूप खुश असतो. जेव्हा एखाद्या वेळेस उतार येईल तेव्हा त्याला घाबरून जाण्याऐवजी एक पॉझिटिव्ह नोट मधनं जर का आपण त्यातनं नवीन शिकून बाहेर पडलो तर हा आपला एक्सपिरियन्स आहे. दिस मॅच्युरिटी हेल्प्स यू काउंट ॲज अन ऑन्टरप्रेन्योर. वी आर अकाउंटेबल फॉर एव्हरीथिंग इन आवर ओन लाईफ. सक्सेस पण आपलाय, फेल्युअर्स पण आपले. पण आपल्या फेल्युअर्स मधनं आपण शिकून आपली सक्सेस कशी सांगतो ही आपली एंटरप्रेन्योरशिप आहे. ही जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत लोकांना तुम्ही फक्त एक बिझनेस ओनर दिसता, तुम्ही एक एंटरप्रेन्योर म्हणून दिसत नाही. No, please go ahead. You want to say something? Please go ahead. No, I just wanted to say की this is a clear cut distinction. हे खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की तुम्ही फक्त बिझनेस पर्सन न दिसता एक एंटरप्रेन्योर दिसता. I just really like that pointer and I was saying किती भारी appropriately सांगितलंय हे. Please go ahead with your thing. Yes. So जसं आपण आपले तसं आपल्यात acceptance वाढतो. Correct. जसं आपला acceptance वाढेल तसं आपण नवीन गोष्टींसाठी आपला माइंडसेट ओपन करतो. आणि या नवीन गोष्टी तुम्हाला ग्लासरूफ ब्रेक करायला मदत करतात. ग्लासरूफ म्हणजे काय की एक स्टॅग्नेशन फेज जी आपल्या आयुष्यात येते की आता नवीन क्लायंट कुठनं येणार, नवीन पेशंट्स कुठनं येणार किंवा नवीन फुटफॉल कुठं वाढणार. सो हे जे ग्लासरूफ आहे हे तुमचं तेव्हा तुटेल जेव्हा तुम्ही नवीन गोष्टींकडे वळाल. ट्रेडिशन will be there. Innovations have to be accepted. The day you accept innovations, you have a newer horizon every time. Accept it. Life is changing. Everything is changing. कोणी विचार केला नव्हता की पॅन्डेमिक मध्ये आपण 1.5 वर्ष घरात राहू. पण आज सगळ्यांनी घरी बसून स्वतःचे व्यवसाय सुरू केलेत. सो प्रत्येक नवीन इनोव्हेशन्स वापरले, स्वतःच्या व्यवसायाला अक्सेप्टेबल असतील अशा गोष्टी केल्या, प्रत्येकाने स्वतःचा व्यवसाय वाढवला. अँड दिस इज रिअली कमेंडेबल इन इंडिया, जिथे एवढे टेक्सॅवी लोक नाही आहेत ज्यांना इंटरनेट, फोन, फेसबुक, लिंक्डइन ह्या सगळ्या गोष्टींची लोकांना एवढी माहिती नव्हती. पण आता प्रत्येक जण हे करू लागलाय. दिस इज व्हॉट वी मीन बाय ट्रेडिशन and accepting new innovations. These innovations will help tomorrow to have a better entrepreneurs in India who will develop our future much better. I think the online should be either adapt or perish. So if you don't adapt to the newer things that are coming up or newer challenges that the life is throwing at you,
यू वुड पेरिश. सो इव्हॉल्व्ह होणं विथ टाइम्स हे सगळ्यात महत्वाची सूत्री आहे. दुसरा क्वेश्चन मला असं वाटतं की वी बिईंग मॉम्स, वी बिईंग वाईफ्स, वी बिईंग दी ओनली पीपल इन द हाऊस हू ऑर्गनाइज मायन्युटेस्ट ऑफ आर थिंग्स, आपण टाइम मॅनेजमेंटमध्ये कधी कधी फसतो. आणि इफ युअर लाईक मी, मला खूप छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा म्हणजे मायक्रो मॅनेजमेंट म्हणतो त्याच्यात अडकायची फार सवय, आणि त्याने मी हे प्रत्येकाला विचारते, खूप अँझायटी येते. सो हाऊ डू यू मॅनेज ऑल दीज फ्रंट्स इन्क्लुडिंग बिईंग अ डॉक्टर and being an entrepreneur? How do you manage all of these fears? Do you have a secret formula which works with you? Secret? I'll tell you what, business मध्ये काही secret नसतं. What I learned today, someone else is going to learn that tomorrow. Correct. So what is a secret for me today is going to be an open book tomorrow, and is going to be a secret for someone who has recently started. ज्यांनी नवीन सुरू केलंय त्यांच्यासाठी हे सिक्रेट असणार आहे. मी एक लाईन खूप बिलीव्ह करते, अलोन आय कॅन डू लिटल, टुगेदर वी कॅन डू अ लॉट. ट्रू. सो 15 वर्षापूर्वी जेव्हा मी क्लिनिक सुरू केलं माझं, मी 2 क्लिनिक सुरू केले तेव्हा, आणि दोन्ही एका महिन्याच्या अंतरावर केले. एक 4 एप्रिलला सुरू झालं, एक 25 मेला सुरू झालं. सो तसं बघायला गेलं तर टेक्निकली 1.5 महिन्याचा फक्त डिफरन्स होता दोन्ही क्लिनिक्स मध्ये. माझी बहीण डॉक्टर श्वेता, शी हेल्प मी अ लॉट ॲट दॅट टाइम. तेव्हा ती BDS करत होती. सो हर इनोव्हेशन्स, हर न्यूअर आयडियाज अँड माय ॲटिट्यूड, वी स्टार्टेड रोलिंग इट टुगेदर. हळूहळू असं लक्षात आलं की दोघे मिळून करतोय, जास्त लोक मिळून व्यवस्थित होईल. So over a period of time, we added people to our goal. पण आम्हाला असं लक्षात आलं की गोल आहे पण तो टाइम ओरिएंटेड नाहीये. सो लेट्स पुट अप अ टाइम बॅरियर टू इट. सो वी स्टार्टेड पुटिंग टाइम बॅरियर्स. त्यातनं काही लोक जे आमच्या बरोबर ह्या परिस्थितीतनं नाही चालू शकले ते बाहेर पडले. पण ऍट द सेम टाइम नवीन लोक पण ऍड झाली. Because we have a very clear understanding. I dream big, I work harder, I achieve big. Correct. पण काही दिवसांनी असं लक्षात आलं की हे आय कशाला पाहिजे, आय नको. सो जशी जशी लोक जॉईन होत गेली, आम्ही तो आय वी नी रिप्लेस केला. सो वी एम बिग, वी वर्क हार्ड, वी अचीव बिग. So with a similar mindset, with similar thoughtful people, we slowly and steadily develop a team. ही टीम जशी जशी वाढत गेली तसे तसे नंबर ऑफ क्लिनिक्स वाढत गेले. जसे जसे नंबर ऑफ क्लिनिक्स वाढत गेले तसे तसे आमच्या बरोबर येणारी लोक वाढत गेली. टुडे ऑल केअर डेंटल इज अ ब्रँड विथ 4 locations. I became head of the department at Global Hospital. I got associated with Sahyadri Hospital. And now it is a tagline that we want to be successful with our own people. आणि आज ह्या क्षेत्रात जसं जसं आम्ही वाढत गेलोय तसं तसं we have a mindset wherein 25 doctors wish to be successful. And when they are successful, the brand is successful. It is not that the brand is successful, so people are successful. No. It is the other way around at All Care Dental Clinic. Our doctors are successful, so my brand is successful. And I'm just the face of my brand. Success is not just mine. It belongs to my team. The entire team holds it in their hands as a pride. म्हणजे त्यांच्यासाठी ते इतकं महत्वाचं आहे की त्यांना त्यांची ग्रोथ ज्या दिवशी दिसली त्या दिवशी सगळ्या गोष्टी बदलायला लागल्या. सो टाइम मॅनेजमेंट मध्ये सगळ्यांबरोबर काम करणं विथ अंडरस्टँडिंग, विथ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, विथ अ टाइम ओरिएंटेड गोल इज व्हॉट आय वुड से इज द बेस्ट सक्सेस लाईन फॉर हॅव्हिंग अ गुड टाइम मॅनेजमेंट. वेन मल्टिपल पीपल वर्क, सक्सेस ऑटोमॅटिकली. आय थिंक हा खूप भारी अप्रोच आहे, कारण ॲज आय सेड डेलिगेशन हा खूप जणांचा प्रॉब्लेम असू शकतो. बट वेन यू हॅव क्लिअर कट
timeline and clear-cut objectives in your mind, I think even delegation becomes easier. And then you think ki 25 लोकांची family आहे, 30 लोकांची family आहे, be it a brand, be it a joint family, आपण असा विचार करायला लागतो की हे 25 जण सक्सीड होतील तेव्हा ऑटोमॅटिकली हे अख्खं युनिट जे आहे ते सक्सीड होणार आहे. सो हा खूप भारी अप्रोच आहे आणि डेलिगेशनवर ट्रस्ट ठेवून पुढे जाणारा अप्रोच आहे. आय थिंक हा सगळ्यांनी अवलंबायला पाहिजे. बी इट हॉरिझॉन्टल डेलिगेशन, बी इट व्हर्टिकल डेलिगेशन, हे प्रत्येक इन्स्टिट्यूट आणि ऑर्गनायझेशन मध्ये असायला पाहिजे आणि तिथे तुमचं मायक्रो मॅनेजमेंट असता कामा नये. सो ऑल ऑफ दोज हू आर वंडरिंग लाईक मी की हाऊ डू यू मॅनेज सो मेनी फ्रेंड्स टुगेदर, दॅट इज द राईट आन्सर टू इट. सो बिफोर वी मूव्ह फर्दर, नाव यू मेन्शन की आता सगळ्यांना अचानक अवेअरनेस आलाय की आपल्याला सोशल मीडियावर म्हणजे आपण साधी असायला पाहिजे, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ अ सोशल मीडिया, ऑफ अ सोशल मीडिया? मी अशा म्हणते कारण मोस्ट ऑफ अस आर ऑन फेसबुक, कारण आपल्या आजूबाजूची मंडळी फेसबुकवर आहेत. तर फेसबुक किंवा इन्स्टा किंवा कुठल्याही अशा माध्यमाचा काय प्रकारे डेंटिस्ट वापर करू शकतात, एस्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पॅन्डेमिक? So, social media is my voice echoing? No. It's no, perfectly okay. Fine. So, social media is a very powerful medium for business. Yes. You have to tap it properly to get good, successful returns. So, you have to leverage what is beneficial. आणि जे महत्वाचं नाहीये ते सोडून देणं गरजेचं असतं. सगळ्या गोष्टी आपण धरून नाही ठेवू शकत. Actually, Dr. Shweta has helped me a lot to understand how social media needs to be leveraged. I was not the type of a person who would actually tap social media because I am a workaholic. But when I realized that this is required, Shweta was my only go-to plan. So Puneri Thaska and Lady Bosses, they have actually helped me develop my social media team. And today I don't have to look back because I have a trustworthy team who will take care of everything. Correct. So what I would just share the tips which she had shared with me, which were the basic essential ones. The later aspect of it, I would request to directly come in contact with Shweta to help design a good social media promotion aspect for your business. Yeah. So it always started with, do not spam people. Do not spam them with your offers. Connect with them. Because if you connect, then there is a chance that you might get good reciprocation. If you just spam people, they will turn off. And then next time they see your post, even if they like your post, they will not like it. So don't leave them. Correct. Connect with them, talk to them, develop trust. Like how I said before, for being an entrepreneur, you need to develop a trust. Then build your communication with them. Talking is not important. Connect with them. If you communicate well, then they will open up to you what they need. When you understand what their need is, you would be able to help them. Help everyone around. Whenever you get time, wherever you get a chance, do help them. Because when you help them, they personally feel, affectionate is not the right word for it, but they automatically get connected with you. There is some kind of friendship which connects you to. Slowly and steadily, they start being a part of your business network. Right? And then that will be a turning point for you. First, you have to give. Until and unless you give it, people will not remember you. We live in a semi-metro. There are crores of people around. Why should people remember you? So for you to be remembered, you need to be there in the trust circle. त्यांच्या ट्रस्ट सर्कल मध्ये जाण्याकरता किंवा त्यांच्या बरोबर मैत्री करण्याकरता, ट्रस्ट डेव्हलप करण्याकरता, यू हॅव टू हेल्प देम. सपोर्ट एव्हरी बिझनेस अराउंड यू. तुम्हाला कधीही माहित नाहीये की कुठला बिझनेस तुम्हाला मदत करेल आयुष्यात. प्रत्येक बिझनेसला सपोर्ट करा. आज मी डेंटिस्ट आहे,
मला लोकांनी सपोर्ट केलं म्हणून मी आज ह्या लेवल पर्यंत आले. आजूबाजूला आपल्या भरपूर बिझनेसेस आहेत, सगळ्यांना सपोर्ट करा. सगळेजण मोठे झाले, त्यांच्या बरोबरीने आपण सुद्धा मोठे होतो. सो सपोर्ट एव्हरी बिझनेस आणि बी पॉझिटिव्ह एव्हरीवेअर, एव्हरी टाइम. अँड फॉर सोशल मीडिया, स्काय इज द लिमिट फॉर युअर बिझनेस, पण you always need a staircase to climb up. True. And Puneri Kasta and Lady Bosses is that staircase. So don't ever look out for anything else other than this. This is your staircase to success. Correct. And I'm benefited personally, and I would want everyone else around to be benefited. So that is my on social media. So all of those women who are watching us, I think this is a good tip, कान मंत्र if you can call it. असा खूप सुंदर कान मंत्र आहे की तुम्हाला जर इथे अगर आप छा गए तो मतलब हो गया, स्काय इज द लिमिट देन. आणि हे खूप छान समअप केलं की फक्त सोशल मीडियावर धन ऍड्स टाकले आणि खूप सारे ग्राफिक्सची गर्दी केली म्हणजे तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचता असं नसतं. लोकांना कुठेतरी हा माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे, खूप इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट आहे हे प्रोफेशन किंवा ही व्यक्ती, असं जेव्हा वाटायला लागतं तेव्हा आणि तेव्हाच मला वाटतं लोक कनेक्ट करू शकतात. सो खूप खूप अप्रोप्रिएटली आणि आय कॅन रिलेट टू युअर प्रोसिजर. आय एम समबडी हू हॅव ऑल दी थिंग्स इन पॉइंटर्स, त्याच्याशिवाय मला बोलता येत नाही कन्साइज. सो आय कॅन रिलेट टू एव्हरी पॉइंट दॅट यू हॅड. सो बिफोर वी गो टू आर ओन डिसाइडेड क्वेश्चन, एक महत्वाचा मुद्दा आय थिंक आपण स्किप केला, तो म्हणजे की आपण ऑल केअर डेंटल क्लिनिक विषयी बोललो. तर मला थोडं अजून त्याच्याविषयी जाणून घ्यायला आवडेल, त्याची इन्फो काय आहे. फॉर दोज हू डोंट नो द ब्रँड, आपण थोडं त्यांना इन्फो देऊ. Okay, so we are a chain of dental clinics. We are at 4 locations. 5th one will be coming soon. We will update as and when we are alive. Sure. we believe की प्रत्येकाला 32 दात आहेत. 32 दातांचं काम तुमच्या उभ्या आयुष्यात येऊ शकतं. सो आम्ही प्रत्येक काम हे विथ वॉरंटी देतो. आम्ही विदाउट वॉरंटी डेंटिस्ट्री प्रॅक्टिस करत नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीला खर्च करायचा म्हणला तर मला स्वतःला एखाद्या गोष्टीवर सातत्याने खर्च करायला नाही आवडत. बरोबर. तसंच बाकीच्यांनी पण एकाच दातावरती किंवा एकाच कामासाठी सातत्याने खर्च करू नये. दे शुड सेव्ह. इफ आय एम एबल टू हेल्प देम सेव्ह, आय एम एबल टू हेल्प देम ग्रो. क्या बात. सो इफ आय एम ग्रोइंग, दे शुड ग्रो. सो इट इज अ प्युअर कॉन्शियन्स की एथिक्स की आम्ही कुणालाही वायफळ खर्च करा असं सांगणार नाही. जे गरजेचं तेवढ्याच तेवढं विथ वॉरंटी. उद्या काहीही बिनसलं, तुमच्या खिशातून पैसा पुन्हा त्या गोष्टीसाठी जात नाही. आणि ही वॉरंटी बबल नसून इट इज ऑन पेपर वॉरंटी. त्याचं एक वॉरंटी कार्ड जनरेट. सो इट इज नॉट जस्ट म्हणजे तोंडी सांगितलेली वॉरंटी नाहीये. जी काय ट्रीटमेंट आमच्याकडे घ्याल त्याची वॉरंटी तुम्हाला येते. सो दॅट इज आवर युनिक सेलिंग पॉइंट. आम्ही मार्केटमध्ये जेवढे केवढे रिनाउंड डॉक्टर्स आहेत त्यांच्यापेक्षा 15 ते 20% आमच्या ट्रीटमेंट कॉस्ट स्वस्त आहेत. दिस इज नॉट ओनली द एम दॅट वी वर्क ॲट. वी वर्क, आमची टॅगलाईनच आहे हेल्दियर बाईट. We choose to give that to our patients, and our patients in reciprocation ते आम्हाला एवढे पेशंट रेफर करतात की आम्ही ऑटोमॅटिकली ग्रो होतो. आम्हाला प्रत्येक ह्याच्यात प्रॉफिट्स बघणं नाही गरजेचं वाटत. करेक्ट. सो आय थिंक 3 इडियट्सचा जो आहे ना, सक्सेस कम्स सेकंडरी वाला जो डायलॉग आहे ना, तो इकडे परफेक्ट ऍप्लिकेबल आहे की आपण आधी मुळात इंटेलिजंटली इतकं छान काम करत असल्यावर सक्सेस फॉलोज, म्हणजे मग आपल्याला त्याच्यासाठी वेगळे काही एफर्ट्स नाही टाकायला लागणार. सो आय थिंक हे खूप भारी आहे. मला वाटतं दिस इज दी ओनली फ्रेटर्निटी इन युअर इंडस्ट्री जी असं सांगते की आम्ही तुम्हाला वॉरंटी कार्ड देतोय, जी खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण कॉस्ट अदरवाईज सुद्धा डेंटल ट्रीटमेंटच्या बऱ्यापैकी असतात. आणि जर आपल्या एल्डरली लोकांना विचारलं, म्हणजे माझ्या बाबांना जर कोणी सांगितलं की तुमची दाढ किडली आता आणि त्याचं रूट कॅनॉल करण्याची स्टेज आली आहे,
तर ते म्हणतील ते जाऊ दे सगळं झंझट, मी काढून टाकतो दात. कारण मुळात ते खर्च आणि त्याच्यानंतर वारंवार जायला लागेल की काही एक भीती असते. सो यू हॅव एलिमिनेटेड दॅट फिअर ऑर रादर दॅट डाऊट ऑन डेंटिस्ट. त्यामुळे मला वाटतं भरपूर लोक अशी काय म्हणतात तुडुंब येत असतील की अरे वॉरंटी कार्ड मिळणार आहे. सो इट इज व्हेरी बेनिफिशियल फ्रॉम देअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू. व्हॉट अबाउट युअर साईड? म्हणजे इजंट इट अगेन्स्ट द बिझनेस प्लॅन दॅट यू प्रॉबेबली हॅव, किंवा जर तुम्ही म्हणलात की प्रॉफिटचा विचार नाही करत, पण हे थोडं अगेन्स्ट नाही जात त्याच्या? सो मी जसं पहिल्यांदा म्हणलं, आता देवाने 2 डोळे दिलेत, 2 हात दिलेत, 2 पाय दिलेत, पण देवाने आम्हाला भरपूर दिलंय, 32 दात दिलेत प्रत्येक माणसाला. सो देर इज अ लॉट ऑफ वर्क. सो आपण वर्षातनं एखाद दुसऱ्या वेळेस सर्दी खोकला ताप यांनी आजारी पडतो. आता 32 दातातले कधी ना कधी कुणाचे काही ना काही खराब होतात. सो we have a patient base of more than 30,000 patients. So आता 30,000 गुणिले 32. We have so much work. आमच्याकडे याहून जास्त करणार हा एक प्रश्न पडतो कधी कधी. पण more than like you said, profits. What is profit? It is a relative term. If you are successful and if you are able to handle all your expectations well, you have achieved what you want in your life. त्याला sky is the limit. तुम्ही म्हणाल तितकं कमी पडणार आहे. बरोबर. 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड, 10 करोड प्रत्येकाला कमीच पडणार आहे. सो कुठेतरी तुम्हाला एक कटआउट लिमिट स्वतःसाठी जी असते ती लावा. मी असं म्हणणार नाही. ग्रो अ लॉट, I would say. I want to see everyone successful, happy, rich, roaming around in nice, beautiful cars. But be in an ethical frame. Unethical गोष्टी करू नका. तुम्ही एथिकली गोष्टी करा. माझ्याकडे 30,000 × 32 दात आहेत. माझ्याकडे काही कमी नाहीये. म्हणजे मी खरंच काम करायचं जे ठरवते. सो मला रविवारची एक सुट्टी अशी मिळते की जेव्हा मी शांत बसलेली असते काही न करता आणि मध्येच काहीतरी आठवतं अँड देन आय स्टार्ट वर्किंग अगेन. That workaholism I have got in that habit in past 15 years. So it does not go against beneficial laws of profit. It stays well within the beneficial laws, but I do not wish to expand that extravagantly or unethically. Correct. So it does not go against the laws of beneficial profit. हाऊ अप्रॉप्रिएटली आन्सर्ड. म्हणजे असं होण्यापेक्षा की आपल्याला सांभाळता येत नाही, आठवडं इतकी मंडळी झालेत आणि आता कुणाचंच काही करता येत नाही, पेक्षा जे आहेत त्यांचा पण स्पेशल केअर घेऊ. दॅट शुड बी दी म्हणता ऍटलीस्ट वेन इट कम्स टू होलिस्टिक प्रॅक्टिसेस सच ॲज डेंटिस्ट्री. सो आय थिंक दॅट इज अन आयडियल अप्रोच टू फॉलो, नॉट ओनली इन युअर फील्ड, इन आर फील्ड ऑल्सो. सो good way to go there. Last work is important. True. So it speaks for itself. That's what you wanted to convey. आपोआपच लोक यायला लागतात, जमा व्हायला लागतात. म्हणजे आपलं घर मोठं होतं इतक्या सगळ्या मंडळींच्यामुळे, असं आपण म्हणू शकतो. लास्ट प्रश्न आहे हा माझ्या बाजूने सुद्धा आहे, कारण मी पण खूप अनअवेअर होते बिकॉज आय वॉज नॉट एक्सपोज टू हाऊ यू शुड टेक केअर ऑफ युअर टीथ. आणि हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे, ऍज यू राईटली पॉइंटेड आउट, की द फर्स्ट थिंग दॅट समबडी नोटिसेस इज युअर आईज अँड युअर स्माइल. तीच एकाच ठिकाणी जर बोगदा दिसला कोणाच्या तरी दातांमध्ये तर इट अफेक्ट बॅडली. म्हणजे जोक सपाट, पण देन हाऊ वुड यू टेल अस की काय डेली आमचं रुटीन असायला पाहिजे टू टेक केअर ऑफ आवर टीथ? आणि दुसरं, इज देअर अ साईन ऑर इज देअर अ काय म्हणायचं चेकलिस्ट, की ह्या चेकलिस्टवर कळतं की इट इज टाइम दॅट यू शुड सी अ डेंटिस्ट? वुड यू प्लीज शेड सम लाईट? खूप सिंपल गोष्ट आहे. 2दा दात घासायचे प्रत्येकाने दिवसात. करेक्ट. डोंट स्टिक टू बेसिक्स. तुम्ही जेवढं बेसिक्सच्या जवळ राहता तुम्ही ऑटोमॅटिकली परफेक्शनच्या जवळ जाता. द डे यू लीव युअर बेसिक्स यू आर इन टू प्रॉब्लेम्स. सो ब्रश युअर टीथ ट्वाइस अ डे. सकाळी एकदा, रात्री एकदा. 6 महिन्यातनं डेंटिस्टना व्हिजिट करा. ओके, दॅट पॉइंट आय कम लेटर. चिकट आणि गोड पदार्थ खाल्ले की सुळा भरा. तरी दातावर चिकटलंय असं वाटलं तर थोडासा ब्रश फिरवा. ऍट टाइम्स आपल्याला पेस्ट लावून घासणं शक्य नसतं, नुसता ब्रश फिरवा, तेवढं स्वच्छ होऊन जातं.
ऑफन चुळा भरा. त्यानंतर तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीत छोटासा जरी काही बदल वाटला तर डेंटिस्टला दाखवा. एखादी गोष्ट थोडक्यात सुद्धा आवरता येते. ती मोठी भूतकाळाला जाऊन आणि आणखीन ट्रीटमेंट्स लागून निस्तरण्याऐवजी छोट्या पद्धतीने सुद्धा गोष्टी हँडल करता येतात. करेक्ट. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विजिट मी एव्हरी 6 months. पण मग कसं कळायचं आम्हाला? अशी काही चेकलिस्ट आहे का ज्याच्यामुळे मला कळेल की मला इट्स टाइम टू सी अ डेंटिस्ट? अशी काही चेकलिस्ट आहे? ओके, we'll go for a small checklist. Everyone, do we have everyone around? Please go. Okay. You have to just write yes or no. तुमच्या समोर तुमच्या फोन मध्ये लिहा, पेपरवर लिहा, कुठेही लिहा. तुम्हाला बॅड ब्रेथ आहे का? तोंडाला वास येतो का? जस्ट मेन्शन इट येस ऑर नो फॉर युअर सेल्फ. 2 दाताच्या मध्ये अन्न अडकतं का? तुमच्या कुठल्याही दातात तुम्हाला खड्डा जाणवतो का? इज देअर अ होल इन युअर टूथ? तुमच्या कुठल्याही दाताला शार्प एज आहे का, जी तुमच्या जिभेला किंवा गालाला काचे? डू यू हॅव अ शार्प एज ऑन युअर टूथ विच वुड हर्ट युअर लिप or your cheek or your tongue? कुठेही बाहेर गेल्यावर कोल्ड्रिंक पिताना किंवा गोड काही खाताना तुमचा कुठलाही दात सेन्सिटिव्ह होतो का? Do you feel sensitivity to cold and sweet food? Trust me, Sensodyne is not a solution for this. You need a doctor. Add a subtle. So we be very clear here. Yeah, sure. Do you have toothache? तुमचा कुठलाही दात चावताना दुखतो का? कोणालाही अन्न चावायला प्रॉब्लेम होतो का? Are you unable to chew your food properly? So ह्या चेकलिस्ट पैकी तुमचं उत्तर एकाला जरी हो असेल, even if it is yes for one question, you do need me. आता मला इकडे खूप कमेंट्स मध्ये कोणाचं काही दिसत नाहीये. प्रोबेबली नेटवर्कचा पण एरर असेल. आपल्याला आपलं लाईव्ह गेलं पूर्ण पब्लिश झालं की दिसेल. सो ऑल ऑफ दोज हु वुड बी रिवॉचिंग इट वन्स इट इज ब्रॉडकास्टेड ऑन दी पेज, आय थिंक दे वुड अंडरस्टँड की हा अच्छा हे एक चेकलिस्ट दिली होती आणि इफ इवन वन आन्सर टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन्स इज येस, तर मग it's high time that they see a dentist or you see Dr. Amruta, to be precise. Yes, so thank you for that checklist. We share this with our patients. If you wish to be happy and if you wish to smile a lot, visit me every 6 months. If you wish to see your family happy and if you wish to see them have a nice smile and a healthy bite, make sure they visit me every 6 months. And if you feel that you need to have a nice, smiling, happy friend circle, make sure they visit me every 6 months. And if you all wish to be happy together, you can visit me anytime. I'm always there for you. I think after this session, I think not only to consult with you for their teeth, people are going to crowd your clinics with their branding requirements also, because the kind of advertisement that you're doing and the kind of appeal that it has, I think it is marvelous. So but त्याच्यासाठी पण थोडीशी side business sort of. A part of this I have learned from Shweta. So kudos, she's watching us, I'm sure. Contribution in making me socially present. I understand. So Shweta, आम्ही दोघी पण तुला सलाम करतो, कारण she is the reason we are here. I am here or I'm interviewing so many wonderful women in this platform. आणि हे आम्ही प्रत्येक वेळेस बोलतो, कारण मला वाटतं ही जी साखळीची रिॲक्शन आहे ना, त्याची जनरेशन आपली झाली आहे. मी हे काय रिइटरेट करते की जे टिपिकल वुमेन सेंट्रिक जोक्स आणि काय म्हणायचे जार्गन्स आणि स्टेटमेंट्स आहेत ते मला ते खोडून काढायला फार आवडतं, की कधीच 2 बायका एकमेकींच्या मैत्रिणी होऊ शकत नाहीत. जेलेसी दाय नेम इज वुमेन, बास झालं, आता इरेज करा, असं काहीही नसतं. आम्ही फार दंगा करू शकतो, आम्ही एकमेकींचा हात धरून फार पुढे जाऊ शकतो, आणि त्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आणि इट इज
this is a movement. Puneri Thaska हा फक्त group page नाहीये. It is a movement that has been started by her, and she leads all of us into a direction where we feel enlightened. त्यामुळे तिला माझा सलाम कायमच आहे. म्हणजे हे फक्त ग्रुप बिझनेस प्रमोट करण्यासाठीचा नाहीये, तर एक बिलॉंगिंगनेसचं फिलिंग मला वाटतं प्रत्येक व्यक्तीला ती देते, आणि त्यामुळे मला माझ्यासाठी तर ती आयडियलच आहे, म्हणजे खूपच. श्वेता. ओके, सो एक फायनल पार्ट असतो आपला, एक तडका आपल्या इंटरव्ह्यूला, म्हणजे आपण रॅपिड फायर ठेवतो, आणि मी थोडेसे 1-2 प्रश्न आय हॅव ट्राईड कस्टमाइज, बाकी जनरल प्रश्न आहेत जे मी एरवी सुद्धा विचारते, आणि मी थोडेफार ज्याच्या त्याच्या प्रोफेशननुसार थोडे कस्टमाइज केलेले असतात. सो ओनली वन रूल, यू कॅन टेक टू मच ऑफ टाइम फॉर आन्सरिंग दी क्वेश्चन्स, अँड विल स्टार्ट देन. करूया सुरुवात? येस. Okay. The first one is, if you were a tooth, which tooth would you be and why? Of course, the front tooth. It is always seen and is always smiling. क्या बात है. Are you a monsoon person or a winter person? Winter person. SMS person or a call person? Call person. I agree there. मला ते असं chat heads वरती, I still have 1,000 chat heads to be read. So all of those who are wondering why you're not reverting, now they get the answer. Ka. I had a tagline in between. If urgent, please call me. WhatsApp is time pass for me. Now I have changed it because my social media appearance is important. Correct. Now I think everybody has to change it, कारण प्रत्येक वेळेस फोन उचलून कॉल करणं सगळ्यांना शक्य होतच असं नाही. And thanks to the networks that are available around us, call dropping इतके वाढलेत की people prefer chatting than calling. But I still get you, कारण मी तशीच आहे. मला कॉलवर बोलणं जास्त सोपं जातं. Yes, coming back to our rapid fire, your favorite book? My favorite book, Laws of Business Attraction. Who or what inspires you? My inspiration was my mother. So, just a little bit of background. She came from a very simple family with 5 siblings. And my grandfather used to work in railways. Okay. So they had a very small family with it was very difficult for them to strive through everything and raise 5 kids. And all my mamas are doctors. So through hardship, they became doctors. Correct. And my mom, she was Joint Commissioner of Income Tax. So they all have achieved great success in their life. And they all have been an inspiration for me. But specifically, my mom, she made me who I am today. Yeah. Looking at her, following her footsteps, taking all those tiny steps with all her guidance, I am very happy being where I am today. So, motivator, inspiration, everything is my mom. क्या बात है. आय थिंक आपण खूप मोठे झालो तरी आपण वी स्टील होल्ड दॅट फिंगर. आपल्या मुठींमध्ये तेच बोट असतं जे आपल्याला डिरेक्ट करत राहतं, विजिबली और इनविजिबली. सो आय अग्री देअर. Because she had a very clear understanding. Correct. Make a career or make yourself so independent and strong that you should be able to support others. And you shouldn't be the one who would require support. Correct. So that is something that really inspired me a lot. We can see that through your actions and Shweta's actions right now. Funniest thing a patient has ever said to you? मला तुमच्यासारखे दात करून द्याल का? ऑल्टरनेट पेशंट कडनं हे येतं. आणि द फनीएस्ट थिंग इज की प्रत्येक जणांना म्हणजे काही जणांसाठी जसं ते म्हणतात की आम्हाला तुमच्यासारखे दात हवेत, काही जण हिरो हिरोईनचे फोटोज पण घेऊन येतात, आम्हाला असे दात करून. सो at times it becomes very funny. And an annoying thing that a patient has said to you. Annoying, खूप annoy केलंय असा एखादा? I really don't remember because आमच्याकडे येणारा प्रत्येक माणूस कुठे ना कुठे त्रासलेला असतो. सो
considering their pain, their discomfort, it is very difficult for us to get annoyed because आमची आपण लोकांना त्याशिवाय नाही येत. So it has always been an empathy for them. त्यामुळे आम्ही आजपर्यंत कुणावर असे I really don't remember. So that's your kindness because you don't consider or label it as annoying. कारण तुम्हाला माहितीच असतं की येणारा मनुष्य डोक्यावर इतकं मोठं ओझं घेऊन येणार आहे त्याच्या दुखण्याचं, तर आपल्याला तयारच राहायचंय. So probably you don't label it like that. That's a good thing. Yes. If you were a movie, what would it be called? Zindagi Na Milegi Dobara? I think it is one of the favorites. No. A song that plays on loop on your phone. Loop on my phone. खरं सांगू माझ्या ह्याच्यावर FMच वाजतं. So it has been a while. But मला एक मराठी गाणं खूप आवडतं. त्याची धून झंकारली रोमा रोमात. So that is one song which I really like a lot. Okay, that is sufficient. Chai or coffee? Coffee. Salad David or Off. chat? Sorry? David Off specifically. I know you're a dentist, पण हा क्वेश्चन आहे माझ्या डोक्यात म्हणून मला असं वाटलं हाही विचारावा. सॅलेड और चॅट? चॅट म्हणजे पाणीपुरी आणि भेळ पाणीपुरी. What's भेळ पाणीपुरी? So your patients might be wondering की काय डॉक्टर सांगतायत आपल्याला. And last but not the least, Puneri Thaska in a few words. If you had to sum it up, how would you sum it up? So if I have to sum it up, alone I stand, together we stand stronger. So it was wonderful to interact with you. खूप छान झाला रॅपिड फायर पण. ऑल्दो काही प्रश्न असे होते जिकडे एलॅबोरेट करणं गरजेचं होतं. So don't mind about that. We are so delighted and honored that you could join us today, Dr. Amruta. And many of us, I hope की खूप इन्स्पायर होतील आणि खूप सारे प्रश्न विचारतील तुम्हाला उद्या परवामध्ये, मला गॅरंटी आहे. आणि आता हे सगळ्यांना मला पुन्हा एकदा सांगायचं की वॉरंटी कार्ड सकट कुठलं डेंटिस्ट जर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असेल तर here it is. त्यामुळे please approach her via Facebook or any other means that you wish to. Thank you so much again for being such a candid interviewee, if I can call you so. And any last words that you want to say? More than last words, I would love to get connected with everyone individually. So तुम्हाला मी सांगितलेल्या कुठल्याही गोष्टीला काही elaborated points हवे असतील, if you need any help, I'm always there for you. Shweta is always there for you. We are just a call away. Just post on Puneri Thaska or Lady Bosses on our ad, and we will be all the more eager to help you out. It was great pleasure being here. It felt really nice. It was after a long time I was on air. So made me feel super special, and Puneri Thaska holds a very warm place in my heart. Trust me, it was something more than happy for me being here. Thank you so much. Welcome home. एवढंच सांगू शकते मी काय थँक्यू म्हणणार बिकॉज इट इज युअर होम. पण मी पुन्हा एकदा थँक्यू म्हणते सगळ्यांच्या वतीने, सगळ्या बघणाऱ्या ऐकणाऱ्यांच्या वतीने मी थँक्यू म्हणते. इट वॉज वंडरफुल टू हॅव अ कॉन्व्हर्सेशन. थँक्यू सो मच. I have a small thing to say about you. मला ना थोडंसं रिझर्वेशन होतं की हाऊ विल दिस गो, विल दिस बी इन अ नाईस फ्लो, बट ट्रस्ट मी यू वर सो फ्रेंडली. तू म्हणजे बोलता बोलता वी बिकेम सच गुड फ्रेंड्स की मला हा डिफरन्सच जाणवला नाही दॅट वी आर टॉकिंग, आणि इट बिकेम मोर ऑफ एन इज. थँक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो कम्फर्टेबल. थँक्यू. मला थोडंसं अज्ञानी वाटत होतं, बट इट टर्न अराउंड गुड. कारण मला डेंटिस्ट्री विषयी मी जसं म्हणलं मला शून्य आयडिया आहे आणि काही जार्गन्स फक्त एका इंडस्ट्रीचे स्पेसिफिक असतात. सो इव्हन आय वॉज कॉन्शियस आय सेड इट टू यू ऑल्सो की मला प्लीज सांगणार का की आपण काय बोलू शकतो. त्यामुळे मला थोडासा विचार करायला लागला, अभ्यास करायला लागला. पण आय एम जनरली लाईक इट. त्यामुळे मला आता असं वाटतं की ठीक आहे, आपण कधीतरी जेव्हा भेटू शकतो तेव्हा ऍक्च्युअली टाईट देऊन भेटू एकमेकींना. टिल देन येस. सो स्टे सेफ अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग अस. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा थँक्यू म्हणते डॉक्टर अमृता. थँक्यू. आपण पुन्हा भेटूयात. येस, थँक्यू सो मच पुणेरी ठसका अँड लेडी बॉसेस. थँक्यू श्वेता. थँक्यू.